جی معزز ناظرین السلام علیکم. آپ کا اپنا ساجد یزدانی فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے. آج ہم نئی ریلیز ہونے والی فلم لیجنڈ آف مولا جٹ پر تبصرہ کریں گے. لیجنڈ آف مولا جٹ جو سمجھیں کہ پرانی فلم مولا جٹ کا ہی سیکول ہے. یہ سیکول آج کے دور کا نہیں، ماضی میں بھی ہندوستانی فلمیں جب سے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو دیوداس دیکھیں. دیوداس دلیپ کمار نے بھی کیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ فلمیں بن چکی ہیں دیوداس پر. مگر جو فلم دلیپ کمار کی فلم تھی اس کا سحر ہمیشہ سے قائم رہا اور لوگ ایک عرصے سے اسے یاد کرتے ہیں. مگر سنجے لیلا بنسالی نے اس فلم کو دوبارہ بنا کر اس کو اتنی لیوش پروڈکشن دی کہ اس میں شاہ رخ خان کو ہیرو رکھا، ایشوریہ رائے اس میں ہیروئن تھی. اس فلم کی دھاک پورے برصغیر میں پھیلی ہوئی تھی اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو واقعی لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بڑی فلم ہے. اس فلم کے بارے میں جب دلیپ کمار کو تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری فلم جو تھی وہ آپ دیوداس غریب فلم تھی اور یہ امیر فلم ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک سیٹ لاکھوں کروڑوں روپے میں بنا تھا اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. بس یہی تبصرہ میں سمجھتا ہوں لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ہے. ماضی میں بننے والی فلم مولا جٹ جو تھے وہ 30-35 لاکھ روپے میں پوری فلم بنی ہوگی اور میرا خیال ہے اس فلم کے ایک ایک اداکار نے غالباً 35 لاکھ روپیہ لیا ہوگا. اس سے آپ اس فلم کی پروڈکشن ویلیو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مہنگی پروڈکشن ہوگی. اس فلم میں کام کرنے والے فنکار ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق کراچی سے ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس فلم کا فواد خان سپر سٹار ہے، اس کو مولا جٹ کا کردار دیا گیا. مولا جٹ پنجاب کی غیرت کی علامت تھا. مولا جٹ کی دھاک ایک عرصہ تک سکرین پر پھیلی ہوئی تھی اور یہ کردار سلطان راہی نے کیا. یہ اس قدر مضبوط کردار تھا کہ سلطان راہی 30-35 سال تک گنڈاسا پکڑے پھر مولا جٹ ہی بنے رہے اور ناصر ادیب کے بقول کہ انہوں نے 25-30 سال تک صرف ایک ہی فلم مولا جٹ لکھی. یعنی مولا جٹ کے کردار کو انہوں نے امر کر دیا اور یہ فلم 30-35 سال تک ایک ہی گنڈاسا لیے سلطان رہی پوری سکرین پر چھایا رہا. اس سے آپ اس کی اداکاری اور اس کی جوہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اس کردار کو ٹی وی کے ایک اداکار فواد خان نے ادا کیا ہے. فواد خان ٹی وی کا نوخیز فنکار ہے، وہ کہ بہت اچھی پرفارمر ہے. مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا جٹ کے کردار کے لیے کیا وہ موزوں تھے؟ بالکل نہیں. میرے اندازے کے مطابق تو اس کے لیے کوئی ایسا مضبوط کردار چاہیے تھا جو مولا جٹ جیسے مضبوط کردار، جس کو لیجنڈ آف مولا جٹ کہا گیا، اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا اداکار چاہیے تھا، بہت مضبوط، بہت طاقتور، بہت جفاکش اور بہت گن گرج والا اداکار چاہیے تھا. جس طرح جنگجو ہیرو کی ایک تعریف کی جاتی ہے، ماضی میں لالا سدھیر کے لیے کیا جاتا تھا، پشتوں میں بدر منیر کے لیے کہا جاتا تھا کہ جنگجو ہیرو ہے. تو اس کے لیے ایک جنگجو ہیرو، فائٹر ہیرو چاہیے تھا. مگر یہ ایک رومانٹک ہیرو کو جب آپ جیسے وحید مراد مرحوم کو یا ندیم کو یا شاہد کو آپ مولا جٹ کے کردار میں بنا دیتے تو کیا وہ جچتے؟ بہت اچھے اداکار ہیں یہ تینوں، مگر مولا جٹ کے کردار کے لیے کہیں بھی یہ موضوع نہ ہوتے. اگر فلم ساز یہ اٹیمپٹ کرتا تو انہیں ناکامی ہوتی. اس کے بعد بھی انہوں نے جب فلمیں بنائی، سرور بھٹی نے بھی چاند وریام یا دوسری فلمیں، یا اس کے یونس ملک صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس نے اس دور میں نامساعد حالات میں بھی ایک بڑی فلم بنا کر رکھ دی، تھوڑے سے وسائل میں ایک بڑی مولا جٹ بنا کر رکھ دی. اس میں یہاں تو کروڑوں روپے لگ گیا، مگر کرداروں کا انتخاب کرتے ہوئے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بہتر انتخاب کیا گیا. ہمائمہ ملک کسی طرح بھی جٹی کے کردار میں، داروں کے کردار میں کسی طرح بھی موضوع نہیں تھی. اسی طرح دوسرے فنکار بھی اپنی اپنی جگہ وہ کسی طرح بھی سوائے ایک حمزہ عباسی کے، جس نے نوری رات کا کردار احسن طریقے سے ادا کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کردار بہت عمدگی سے ادا کیا گیا، یہاں تک کہ اداکار مصطفیٰ قریشی نے بھی اس کردار کی تعریف کی. مصطفیٰ قریشی جو خود نوری نت کے کردار ادا کر کے امر ہو گئے تھے. نوری نت کا کردار ان کی پوری زندگی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا ہوگا، مگر ایک ہی کردار ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا کہ انہوں نے نوری نت کا کردار ادا کیا تھا. ایک عرصے تک ہر طرف نوری آیا کا شور مچا ہوا تھا، کیونکہ نوری نت کے کردار نے بر صغیر میں ایک دھاک بٹھا دی تھی. یہاں تک کہ مصطفیٰ قریشی نے ایک دفعہ بتایا تھا ہمیں کہ جب وہ لندن میں گئے تو انہیں ملنے کے لیے دھرمیندر خصوصی طور پر ان کے ہوٹل میں آئے اور انہیں بغل گیر ہو گئے اور انہوں نے کہا نوری نات تم ہو، تم نے ایسا عمدہ کردار ادا کیا کہ ہم نے دوبارہ مولا جٹ بنائی تو ہم سے وہ فلم نہیں بن سکی.
चूंकि उस फिल्म में नूरी नत नहीं था, नूरी नत के लिए हमें कोई मौजू एक्टर नहीं मिल सका। नूरी नत एक ऐसा मुनफरद किरदार था जो इंडिया में भी कई दफा बनी फिल्म, लेकिन नूरी नत उन्हें ना मिल सका। मगर इनकी खुशकिस्मती देखिए कि हमजा अली अब्बासी ने उस किरदार को अमर कर दिया, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अदा किया। मैं समझता हूँ कि नई नस्ल को उससे रहनुमाई हासिल करना चाहिए और इस किस्म की अदाकारी करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। वो कि हमजा अली अब्बासी इस फिल्म के बाद रिटायर हो चुके हैं, वो अदाकारी को खैर बात कह चुके हैं। मेरा ख्याल है अभी तो उनका मुस्तकबिल शुरू हुआ था, उन्हें मजीद काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को उनकी सूरत में एक सुपरस्टार मिल जाए। लेजेंड और मौला जट बिजनेस के एतबार से कामयाब तरीन फिल्म है, दुनिया भर में देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, उसकी एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है, लोगों की कसीर तादाद उसे पसंद कर रही है। एक जनरेशन गैप भी है क्योंकि 30-35 साल के बाद एक नई मौला जट बनी है। थॉट चूंकि मजबूत था, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि अहमद अदीम कासमी के अफसाने गंडासा से माखूज है, तो ये एक मजबूत थॉट पर बनने वाली फिल्म है, तो जिसका थॉट कभी फेल नहीं हो सकता क्योंकि एक मजबूत राइटर का लिखा हुआ। फिर जुमले नासिर अदीब ने लिखे, नासिर अदीब ने जैसा कि पहली फिल्म में भी जबरदस्त जुमले लिखे, उन्हीं जुमलों का इंतखाब किया इस फिल्म में भी। उन्होंने जिस जगह मौजू समझा उस पुरानी फिल्म से कोई ना कोई जुमला मुस्तार लिया और उसे वहां पर लगाया जहां उसकी जरूरत पड़ी। इसके अलावा भी उन्होंने नए डायलॉग लिखे, नई सिचुएशंस बनाई, नई अंदाज से कहानी लिखी। इस तरह ये मौला जट नए अंदाज से बन गई, एक नई फिल्म बनी है, कामयाबी से हमकरार है, नई नस्ल से बेहद पसंद कर रही है। लेकिन हम समझते हैं कि इसमें कुछ खामियां बाकी है, अगर उसे मजीद दूर कर लिया जाता, किरदारों का इंतखाब करते हुए कहीं थोड़ी सी तवज्जो कर ली जाती, तो वाकई लेजेंड ऑफ मौला जट ही बनकर उभरती। पाकिस्तान में ये अच्छा बिजनेस कर रही है, दुनिया भर से भी ये अच्छी खबरें आ रही हैं कि ये अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन ये इसने एक लकीर फेर दी है क्योंकि जितनी महंगी ये फिल्म बनी है, पाकिस्तान में कोई फिल्म साज मजीद ऐसी फिल्म बनाने का कोई रिस्क नहीं ले सकता, ना कोई इतनी बड़ी अमाउंट ला सकता है फिल्म के लिए। तो जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, जिन लोगों ने इस पे काम किया है, उन्हें पता होगा कि यहाँ चप्पे चप्पे पर पैसा लगा है और यहाँ एक एक सीन पर एक एक शॉट्स के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, एक मॉप इकट्ठा करना पड़ा, बहुत बड़ा मॉप इकट्ठा करना पड़ा, बड़े सेट लगाए, बहुत बड़ा कैमरामैन की खिदमत हासिल की गई जिसे बाहर से लाया गया यहाँ फिल्म बंदी के लिए। वो कि ये तमाम लवाजमात एक अच्छी फिल्म के लिए जरूरी हैं। मगर पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म के लिए इतने ज्यादा वसाइल कौन सा प्रोड्यूसर यहाँ से लाएगा और कहाँ से वो इकट्ठे करेगा? कोई एक फिल्म साज तो ये रिस्क ले सकता है, मगर तमाम फिल्म साज इसकी तकलीद नहीं कर सकते। अब इसकी तकलीद में जो कोई भी कुछ इसकी नकल करेगा वो लाजमी बात है खुदकशी करेगा। और इस फिल्म ने एक लकीर भी बांध दी है कि इससे अच्छी फिल्म आएगी तो चलेगी, इससे बुरी फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ने एक मयार कायम कर दिया। जब हम किसी फिल्म का मयार कायम कर देते हैं तो फिर उससे आगे कुछ नहीं होता। जैसा कि जावेद शेख ने माजी में एक फिल्म ये दिल आपका हुआ बनाई, तो उससे पहले पाकिस्तानी लेबॉर्ट्री में बनने वाली आम सी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होती थी, जिसकी ना लाइटिंग दुरुस्त होती थी, ना उसकी प्रिंटिंग आला होती थी, लेकिन लोगों को फिर भी समझ आ जाती थी। लोगों का एक मेयार और फिल्म का IQ लेवल ऐसा था कि वो हर फिल्म को ही पसंद कर लेते थे जो थोड़ी सी भी अच्छी होती थी। मगर जब ये दिल आपका हुआ रिलीज हुई तो फिल्म का मेयार लोगों का बुलंद हो गया, क्योंकि वो एक आला पैमाने पर बनी, उसकी प्रोसेसिंग उन्होंने बाहर से करवाई और वो DTS पे बनने वाली फिल्म थी, जिसको लोगों ने नया साउंड सिस्टम और नए अंदाज से देखा। उसकी लाइटिंग बहुत आला थी, उसकी कैमरा में वर्क बहुत अच्छा था, तो उसकी प्रिंटिंग बाहर से करवाएगी। और उस फिल्म को देखने के बाद लोगों को पता चला कि फिल्म ये होती है, स्क्रीन पर नजर आने वाले चेहरे इतनी शफाफ और साउंड इतना क्लियर था कि लोगों ने उसके बाद दूसरी फिल्म देखने को गवारा न किया। तो पाकिस्तानी फिल्म सन नए दौर में दाखिल हो गई और DTS सिनेमा पाकिस्तान में वजूद में आया। मैं समझता हूँ कि लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद भी एक नई तब्दीली आएगी, उसने एक लकीर खींच दी है। और उसके बाद जो मयार है, मैं मयार की बात करता हूँ, फिल्म बंदी के मयार की, जब तक वो बुलंद नहीं हुआ, अब इससे अच्छा मयार नहीं देगा तो उसकी फिल्म नहीं चलेगी। और फरसूदा मौज़ूआत और फरसूदा फिल्में और नकारा लोग और नकारा काम कर लोगों ने प्रस्तुत कर देंगे, लोगों ने उसे रिफ्यूज कर देना है और किसी एक फिल्म को देखने नहीं आना। सिनेमा में जो भी देखने आएगा उसके लिए एक मयार कायम हो चुका है, वो जब तक उस मयार को अबूर नहीं करेगा पाकिस्तानी सिनेमा नहीं चलेगा। लेजेंड ऑफ मौला जट जितना इस फिल्म ने पाकिस्तानी सिनेमा को फायदा पहुंचाया है, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा उसको नुकसान भी पहुंचा है। तो जरूरी समर की है कि फिल्म साथ साथ जोड़कर बैठे और आला मेयार की फिल्में नए मौजूआत के साथ बनाए। जरूरी नहीं कि बड़े बजट की फिल्म हो,
ضرورت اس عمر کی ہے کہ موضوعات میں تبدیلی لائی جائے، نئے موضوعات لائے جائے، چہرے نئے لائے جائیں اور نئی فلم بندی کے نئے زاویے اختیار کیے جائیں اور لوگوں کو سینما گھر میں واپس لایا جائے، تبھی پاکستانی سینما بحال ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور پاکستان کی سینما کی ترویج و ترقی کے لیے نئے لائحہ عمل کا اعلان کریں۔ شکریہ۔